सत्कारत पंजाबीओ, लोक अधिकार लहर वालों बहुत सारे पंजाबियों के नाल सलाह मशवरे तो बाद जिहड़े 11 नुकते पंजाब नूं बचाउण लई सुझाए गए आ लोकां वल्लों पंजाबियों वल्लों वो तुहाडे नाल साझे कर रहे हैं। ये नुकते जरूरी नहीं कि 11 ही रखे जाण, तुहाडी सलाह नाले 12, 13, 15 भी कीते जा सकते हैं क्योंकि मसला पंजाब नूं बचाउण दा है। ये नुकते केवल लोक अधिकार वल्लों सुझाए गए जिहड़े नुकते हैगे आ, ये केवल इन्हां दी सियाणप नहीं है कोई 2-4 बंदियां दी। कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला जिहड़ा नुकता हैगा, ये 2 नुकते जिहड़े अज तुहाडे नाल साझे कर रहे हैं, ये नुकते खजाने दे विच पैसा जिहड़ा हैगा वो किस ढंग दे नाल ठीक तरह आउणा शुरू होवे उहदे नाल जुड़े हुए है। क्योंकि अज जदों भी आपां सरकार तो किसी तरह की किसी सहूलत की मंग करते हैं तो साडी सरकार सानूं कहती है कि खजाना खाली है। ये दोष उदों पहला वालियां सरकारां दे उत्ते मड़ दिते जांदे है कि पहली सरकार सानूं खजाना खाली छड्ड के गई है, जदों कि जिस सरकार नूं असीं चुणदे हां ये पिछले 40 सालों तो यह सिलसिला लगातार चलदा आ रहा है कि वो सरकार सूबे नूं पहलां नालों होर करजाई कर जाती है। पहले 2 नुकते जिहड़े हैगे वो तुहाडे नाल साझे कर रहे हैं जिन्हां नाल खजाना भरिया जा सकदा है। सवाल यह है कि साडे कोले आमदन के जिहड़े मुख स्रोत है सूबे कोले वो 4 है, एक रेता बजरी, एक शराब, एक ट्रांसपोर्ट ते एक बिजली का उत्पादन। सरकार कोले टैक्स जिहड़ा हैगा एक तां जिन्नियां भी असीं वस्तां वरतदे हां उन्हां दे राहीं सरकारी खजाने 'च जांदा है, जिस तरह खंड, चाह, साबण, तेल, शैंपू, इस तरह डीजल पेट्रोल आपां वरतदे हां जां होर सरकार तो सेवावां लैंदे हां जिन्नियां भी उन्हां राहीं सरकारी खजाने 'च पैसा जांदा है। सो ये चारे चीज़ां जिहड़ियां हैगियां पंजाब दे विच इत्थों दीयां सरकारां ने एक एक करके प्राइवेट कर दित्तियां और ये चारे चीज़ां दा कारोबार करन वाले असीं विधान सभा दीयां पौड़ियां चढ़ाते है। ये गल आपां बहुत थावां ते कीती है कि जदों आपां बिल्ले नूं दुੱਧ दी राखी बा देंगे तो मलाई किवें आजू। सो लोक अधिकार लहर की मंग है कि ये चारे चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ये जनतक कीतियां जाणियां चाहीदियां, ये सरकारी होणियां चाहीदियां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट हरियाणे च हिमाचल च सरकारी है। ये कोई अलोकारी गल नहीं है कि कानून बन गया भी हरेक चीज़ आप प्राइवेट करनी है। ये साडे गवांढी सूबਿਆਂ 'ਚ ही सरकारी है जिहड़ी ट्रांसपोर्ट हैगी है। हुण इत्थे ट्रांसपोर्ट का भट्ठा जिहड़ा है हौली हौली बिठा के ट्रांसपोर्ट का वड्डा कारोबार करने वाले, मैं उन्हां दा नाम नहीं लेना, जिहड़े साडे लीडर लोग हैगे आ वख-वख पार्टियां 'च है और मुख कारोबार का धंधा उन्हों का जिहड़ा हैगा वो ट्रांसपोर्ट है। तो वो कोई भी इहो जिहा कानून नहीं बनाउंदे जां वो बसां जिहड़ियां 2 नंबर च चलाई जांदे है। मिसाल के तौर पर कैप्टन सरकार ने यह गल कही सी कि जदों साडी सरकार आएगी तो असीं एक ट्रांसपोर्ट नीति लैके आवांगे, पर वो ट्रांसपोर्ट नीति हाईकोर्ट के हुक्मां के बावजूद भी अजे तक बनी नहीं है। सो इन्हां लोकां तो असीं कदे भी बनन की आस भी नहीं कर सकते। असी सरकार तो मंग कीती सीगी, ये सारे नुकते जिहड़े हैगे असी सरकार नूं पिछले वरे भेज चुके हैं और उहदे ते बेनती कीती सी कि पंजाब दे लोकां वल्लों सुझाए गए 11 मुद्दे ने जिन्हां नाल पंजाब बच सकदा है। तुसीं लोकां द्वारा दिते गए टैक्सां दी तनख्वाह लैंदे हो और आपदी जिम्मेवारी निभाओ, इन्हां नूं मन्नो, पर सरकार दे कंनां ते जूं नहीं सरकी। वैसे उन्हां ने सानूं पहुँच रसीद इन्हां नुकतियां दी जिहड़ी हैगी आ वो जरूर दित्ती है, वो साडे कोले है। सो ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ रेता बजरी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ अक्सर गल करते ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ लुੱਟ है ਜਿਹੜੀ रेता बजरी ਦੇ ਵਿੱਚ हर रोज़ की लुੱਟ 100 करोड़ रुपए के आस पास है। हुण थोड़ी जी घट सकती है क्योंकि पिछले समय सड़कां बणियां, पुल बने, आपां देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बिल्डिंगां बनदियां रहीआं, कोठियां बनदियां सी, विकदियां सी, सारे कारोबार चलते सी। तां अज भी ये लुੱਟ जिहड़ी हैगी है उहदा अध मन लो भी हर रोज़ तकरीबन 50-60 करोड़ रुपया जिहड़ा हैगा इहदे विचों जिहड़ा है वो कमाया जाता है। 2 नंबर का जिहड़ा सरकारी खजाने च नहीं जाता, तो जे आप 60 करोड़ भी ला लीए तो भी ये 1800-2000 करोड़ रुपया महीने का बन जाता है। सो किड्डी वड्डी लुੱਟ है। तो ये जे सरकारी हो जाती है तो पैसा सरकारी खजाने च जाएगा। दूजी गल आपां करिए शराब की, शराब बारे आपां एक बहुत ही पॉपूलर नेता जिहड़ा पंजाब दा हैगा, मेरी मुराद नवजोत सिद्धू जी तो है। तो उन्हों की वीडियो तुसी सारिਆਂ ने सुनी होनी है कि वो कहते सन कि तमिलनाडु दे विच शराब के जिहड़े ठेके है 6000 ठेका है तो कमाई वो 25000 करोड़ रुपया है। ये उस वेले दीयां गल्लां जिस वेले 2017 दे विच
ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਠੇਕਾ 6,000 ਹੈ ਉੱਥੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੇਕਾ 12,000 ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 18,000 ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਕਦੇ ਵੀ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 31,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਅਜੇ ਵੀ 5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ 138 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਠੇਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਓ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ 49 ਪੈਸੇ, 2 ਰੁਪਏ 59 ਪੈਸੇ ਅਤੇ 2 ਰੁਪਏ 99 ਪੈਸੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਓ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ 1.5 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਰਜਾਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਖੜਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਚੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਮੁੜ-ਮੁੜ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਥਾਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਓ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਰੁਪਈਏ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਵੇ, ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਮਹਿੰਗੇ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਡੱਕਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ 2 ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲਮਕਾਉਣ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਵੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ 2 ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ।